Hello dear students. Today we are going to discuss about the unit reproduction in lower and higher animals. In the previous lecture, structure of human sperm. Human sperm, it is a haploid, microscopic and motile. It is divisible into four parts, namely first head, second neck, third middle piece and fourth tail. The head, it contains a large oval, it contains nucleus. Acrosome contains a lytic enzyme called hyaluronidase, which helps in the penetration of wall of ovum during fertilization. Neck, it is a short. Third, middle piece or body, it is a cylindrical in shape. It contains compact mass of mitochondrial spiral. Mitochondria are the carriers of the oxidative enzymes, provides energy to the sperms, hence often called as engine room of the sperms. Fourth, tail, it is the longest part, serve as locomotory part of the sperms. Let's begin subunit process of fertilization, events of fertilization or syngamy. So what is mean by fertilization? Fertilization is the process during which fusion of haploid male gamete, spermatozoon, spermato means sperm, zoon means animal, and haploid female gamete ovum takes place so as to form काय तयार होतो डिप्लॉइड झायगोट is called fertilization. Fertilization in human being is internal. It takes place usually in the ampulla of the fallopian tube of woman. The process involves following phases. Stay coitus. Coitus, it is also called a copulation. During copulation, about 3 ml of seminal fluid is ejected by male into the vagina of female called त्याला म्हटलं जातं insemination. What is insemination? During copulation about 3 ml of seminal fluid is ejected by male into the vagina of female called insemination. This seminal fluid contains about 300 million sperms. These sperms move towards the fallopian tube by their lacing tail through uterus. In the vagina, capacitation of sperms occurs. Ovum is released from the ovary. Ovum is released from the ovary मधून ovum कुठल्या दिवशी रिलीज होतं? Ovum is released from the ovary on the 14th day of the menstrual cycle in the abdominal cavity, at secondary oocyte stage. The ovum is trapped by fimbriae of the fallopian tube. The ovum get fertilized within 6 hours of fertilization.
The sperm moves in towards ovum at the rate of 1.5 to 3.0 mm per minute. The viability of sperms is about 24 hours. Therefore, if the sperm reaches the ovum in time, there is a possibility of fertilization. Next, mechanism of fertilization. Movement of sperms towards egg. It involves capacitation of sperms. Capacitation, capacity, क्षमता. It involves capacitation of sperms reaching the vagina. Now here as many as 50% are demotilized, broken or destroyed. किती 50% काय होते, डिमोटलाइज्ड आहे, ब्रोकन आहे किंवा डिस्ट्रॉयड होते. रिमेनिंग स्पर्म्स अंडरगो कॅपॅसिटेशन. दिस प्रोसेस, ह्या प्रोसेसला किती आवर्सचा कालावधी. दिस प्रोसेस रिक्वायर्स 5 to 6 hours. The acrosome membrane becomes thin. ॲक्रोझोमचं मेम्ब्रेन काय होतंय, थिन होतंय. मग थिन झाल्यामुळं जे कॅल्शियम आयन्स आहेत ते कुठं प्रवेश करतात, स्पर्म्समध्ये. दी कॅल्शियम आयन्स इंटर इन टू दी स्पर्म्स अँड देअर टेल बिगिन. म्हणजे टेलला काय होते, सुरुवात होते. कॅल्शियम आयनने स्पर्ममध्ये एंट्री केल्यानंतर टेल्स काय होते, बिगिन टू शो रॅपिड विप्लॅश मोमेंट्स. विप्लॅशचा अर्थ चापकासारखा, फटकारा. इट शोज रॅपिड विप्लॅश मोमेंट्स. दी प्रोस्टॅटोग्लॅनिस. आता प्रोस्टॅटोग्लॅनिन्स मीन्स काय, तर गर्भाशय व वीर्याशय आदी अनेक पेशी जलात निर्माण होणाऱ्या संप्रेरक पदार्थापैकी एक आहे. त्याला काय म्हटलं जातं, प्रोस्टॅटोग्लॅनिन्स. मीन्स काय, हार्मोन्स आहे. म्हणजे दी प्रोस्टॅटोग्लॅनिन्स ॲक्टिवेट काय करतोय, स्पर्मला ॲक्टिवेट करतोय तो हार्मोन. प्रोस्टॅटोग्लॅनिन्स ॲक्टिवेट दी स्पर्म्स. दी वेस्टिब्युलर सिक्रेशन ऑफ दी फिमेल ऑल्सो इन्हान्स स्पर्म्स मोटिलिटी. म्हणजे स्पर्मची मोटिलिटी काय करतो, इन्हान्स काय करतोय, वाढवतोय. लक्षात ठेवा. म्हणजे स्पर्म स्विम ॲट एन ॲव्हरेज स्पीड. किती असते ॲव्हरेज स्पीड स्पर्मचं, 1.5 to 3.0 mm काय पर मिनिट. म्हणजे स्पर्म रिचेस अप टू द एम्प्युला. स्पर्म कुठं पोचला, एम्प्युलामध्ये. ॲज अ रिझल्ट देअर ओन स्विमिंग अँड पार्शली अंशतः पार्शली बाय कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ युटेरस. म्हणजे गर्भाशयास काय होते, आकुंचन होते अंशतः. अँड फॉलोपियन ट्यूब्स. म्हणजे इट इज स्टिम्युलेटेड बाय, कुठला हार्मोन स्टिम्युलेट करतो, ऑक्झिटोसिन ऑफ फिमेल. म्हणजे ऑक्झिटोसिन हा काय आहे, ऑक्झिटोसिन हा बर्थ हार्मोन आहे. काय म्हणूया आपण, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन. आर यू फॉलोइंग मी, अंडरस्टँड. The sperm can remain viable for 24 to 48 hours. The ovum for about 24 hours. Next B, entry of sperm into the egg or penetration of sperms into the egg. Out of 200 to 400 million sperms. किती स्पर्म्स, 200 to 400 million sperms. Only few hundred manage to reach the ampulla. Many sperm reach the ampulla, but अनेक स्पर्म पोचतात ॲम्प्युलामध्ये, but
ओनली ए सिंगल स्पर्म फर्टिलाइज दी ओह्यूम. म्हणजे एकच स्पर्म काय करते, ओह्यूम फर्टिलाइज करते. म्हणजे ते ॲक्रोझोम रिलीजेस, कुठलं एन्झाईम रिलीज करतात ॲक्रोझोम, ॲक्रोझोम रिलीजेस एन्झाईम लायसिन्स, हायलोरॉनिडेज अँड कोरोना पेनिट्रेटिंग एन्झाईम्स. दी झोना पेलुसिडा हॅज, झोना पेलुसिडा हॅज काय, फर्टिलायझिंग रिसेप्टर आहे. काय, फर्टिलायझिंग रिसेप्टर. म्हणजे काय करते, रिसेप्टरची भूमिका घेते. प्रोटीन्स ZP3, ZP2, झोना पेलुसिडा 3, झोना पेलुसिडा 2. म्हणजे दी फर्टिलायझिंग बाइंड्स टू स्पेसिफिक ॲसिड प्रोटीन. म्हणजे अँटी फर्टिलायझिंग ऑफ स्पर्म्स. व्हॉट इज मीन बाय अँटी फर्टिलायझिंग? अँटी फर्टिलायझिंग मीन्स काय, वेन स्पर्म reaches the ovum, when sperm reaches the ovum in the oviduct, oviduct fallopian tube. मग अँटी फर्टिलायझिंग मीन्स काय, when sperm reaches the ovum in the oviduct, it releases substance. कुठला सबस्टन्स रिलीज होतो, इट रिलीजेस दी सबस्टन्स नोन ॲज अँटी फर्टिलायझिंग. म्हणजे केमिकल आहे. इट इज अन ॲसिड प्रोटीन सिक्रेटेड बाय दी ॲक्रोझोम. ॲट द सेम टाईम द ओह्यूम रिलीजेस. स्पर्म काय करतंय, स्पर्म रिसेस दी ओह्यूम इन द ओव्हिडक्ट, रिलीजेस कुठला सबस्टन्स, अँटी फर्टिलायझिंग. At the same time, the ovum releases another chemical substance. त्या सबस्टन्सला काय म्हटलं जातं, फर्टिलायझिन. कुठला, फर्टिलायझिन. म्हणजे ओह्यूम रिलीज कुठलं केमिकल सबस्टन्स रिलीज करतंय, फर्टिलायझिन. म्हणजे इट इज अ ग्लायकोप्रोटीन. इट इज अ ग्लायकोप्रोटीन. म्हणजे oocyte सिक्रीट, बघा oocyte सिक्रीट कुठलं प्रोटीन करतं आहे, ग्लायकोप्रोटीन. ओ मीन्स एक, oocyte सिक्रीट ग्लायकोप्रोटीन कॉल्ड ॲज फर्टिलायझिन. फर्टिलायझिन इट इज अ केमिकल. म्हणजे दी सरफेस ऑफ oocyte फर्टिलायझिन. म्हणजे oocyteच्या सरफेसला काय असते, फर्टिलायझिन केमिकल. आणि दी सरफेस ऑफ दी स्पर्म ऑफ हेड प्रोड्युसेस कुठलं, अँटी फर्टिलायझिन. म्हणजे दी फर्टिलायझिंग इन अँटी फर्टिलायझिंग रिएक्शन. व्हॉट इज मीन बाय फर्टिलायझिंग अँड अँटी फर्टिलायझिंग रिएक्शन? दी ॲडेजन ऑफ स्पर्म्स, दी ॲडेजन ऑफ स्पर्म्स विथ surface of egg is called a fertilizing and anti-fertilizing reaction. What is mean by fertilizing and anti-fertilizing reaction? Adhesion of sperms with surface of egg is called a fertilizing and anti-fertilizing reaction. म्हणजे इट इज हायली स्पेसिस, इट इज हायली स्पेसिस. म्हणजे एक कशी रिॲक्शन असते, इट इज अ स्पेसिफिक, निश्चित असते. फर्टिलायझिंग आणि अँटी फर्टिलायझिंग रिॲक्शन कशी आहे, स्पेसिफिक आहे. आपण पाहिलं, दी फर्टिलायझिंग बाइंड्स टू दी स्पेसिफिक ॲसिड प्रोटीन अँटी फर्टिलायझिंग ऑफ स्पर्म्स. इट ब्रिंग्स अबाउट दी अट्रॅक्शन ऑफ स्पर्म्स to the egg, to the egg. स्पर्मला अट्रॅक्शन असते एक बदल. स्पर्म, द अट्रॅक्शन ऑफ स्पर्म्स टू दी एग टू इन्हान्स फर्टिलायझेशन, इन्हान्स फर्टिलायझेशन. दी फर्टिलायझिंग अँड अँटी फर्टिलायझिंग रिॲक्शन इज स्पेसिस स्पेसिफिक. दी फर्टिलायझिंग अँड अँटी फर्टिलायझिंग रिॲक्शन इज ऑल्सो नोन ॲज कॉम्पॅटिबिलिटी रिॲक्शन. लक्षात ठेवा. म्हणजे यामध्ये ह्या रिॲक्शन म्हणजे कशा असते, सुसंगता असते, लक्षात ठेवा. मीन्स ॲक्रोझोम रिॲक्शन.
ॲक्रोझोम ऑफ दी स्पर्म सिक्रीट. कुठलं एन्झाईम सिक्रीट करतात? लायसिन एन्झाईम्स. कुठलं? लायसिन एन्झाईम्स. ॲट दी साईट ऑफ पेनिट्रेशन सच ॲज हायलोरॉनिडेज एन्झाईम which hydrolysis the hyaluronic acid of corona radiate झोनालायसिन डायजेस्ट झोना पेलुसिडा. झोनालायसिन एन्झाईम कोण डायजेस्ट करते? झोना पेलुसिडा. अँड द स्पर्म रिचेस दी प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. म्हणजे झोना पेलुसिडा काय डायजेस्ट करते? झोनालायसिन डायजेस्ट करते. अँड द स्पर्म रिचेस दी प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. नेक्स्ट, ॲक्टिवेशन ऑफ ओह्यूम. ओनली हेड. पहा, ॲक्टिवेशन ऑफ ओह्यूम. ओनली हेड अँड मिडल पीस ऑफ दी स्पर्म्स इंटर दी ओह्यूम. ओह्यूममध्ये कोणाची एंट्री होते? हेड आणि मिडल पीसची. हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. ॲक्टिवेशन ऑफ ओह्यूम. ओनली हेड अँड मिडल पीस ऑफ दी स्पर्म इंटर दी ओह्यूम. दी टेल रिमेन आउटसाइड. टेल कसं असते? आउटसाइडला आहे. दी एंट्री ऑफ स्पर्म स्टिम्युलेट दी ओह्यूम अंडरगो सेकंड मियोटिक डिव्हिजन. सेकंड मियोटिक डिव्हिजन. मग रिझल्ट काय मिळतोय? ॲज अ रिझल्ट दी सेकंड पोलर बॉडी इज सेट ऑफ अँड oogenesis इज कंप्लीटेड. oogenesis इथं काय होते? पूर्ण होते. नेक्स्ट, एम्फिमिक्सिस. एम्फी और कॅरिओगॅमी. एम्फिमिक्सिस मीन्स एम्फी मीन्स बोथ. मिक्सिस मीन्स मिक्सिंग. बोथ मीन्स दॅट इज मेल अँड फिमेल. और काय? कॅरिओगॅमी. मग आता कोण मिक्स होईल यामध्ये? मेल अँड फिमेलमध्ये कॅरिओगॅमी. आता कॅरियॉन मीन्स न्यूक्लियस. कॅरियॉन मीन्स न्यूक्लियस. गॅमेटो मीन्स गॅमेट्स दॅट इज दी मेल अँड फिमेल. म्हणजे मेल आणि फिमेल गॅमेटमध्ये कोण फ्यूज होईल? न्यूक्लियस. त्याला काय म्हटलं जातं? एम्फिमिक्सिस और कॅरिओगॅमी. व्हॉट इज मीन बाय एम्फिमिक्सिस? दी एंट्री ऑफ स्पर्म स्टिम्युलेट सेकंडरी oocyte कंप्लीट मियोसिस सेकंड. यामध्ये होते पहा. दी एंड ऑफ oogenesis अँड सेकंड पोलर बॉडी इज रिलीज्ड. काय होते? एंड ऑफ oogenesis अँड सेकंड पोलर बॉडी काय होते? रिलीज होते. नाउ दी न्यूक्लियस ऑफ सेकंडरी oocyte बिकम्स फिमेल प्रोन्यूक्लियस. प्रोन्यूक्लियस म्हणजे काय? एक मधील न्यूक्लियस. स्पर्ममधील जो न्यूक्लियस असतो त्याला काय म्हणतो आपण? प्रोन्यूक्लियस. म्हणजे ॲट दिस टाईम दी हेड ऑफ दी स्पर्म गेट डिटॅच्ड फ्रॉम द मिडल पीस अँड टेल. हेड काय होते? स्पर्मचे जे हेड आहे काय होते? डिटॅच होते. कोणापासून? मिडल पीस आणि टेलपासून. नाउ हिअर दी स्पर्म न्यूक्लियस इज कॉल्ड अ मेल प्रोन्यूक्लियाय. The mixing of chromosome. The mixing of chromosome of male and female pronucleus takes place. पहा काय होतात? Mixing of chromosome of male and female pronucleus takes place. It is known as amphimixis or karyogamy. The ovum is now diploid. ovum कसं diploid and termed as काय होते? झायगोट. त्या टर्मला काय म्हणतो आपण? झायगोट. टू यंग. म्हणजे झायगोट और सिन कॅरियॉन. सिन मीन्स फ्युजन, कॅरियॉन मीन्स न्यूक्लियस. झायगोट और सिन कॅरियॉन is first a cell of new life and the mother is now said to be conceived. Next, significance of fertilization. फर्टिलायझेशनचं महत्त्व काय? 2 मार्काला बोर्डाला क्वेश्चन विचारलेला आहे.
Give the significance of fertilization. Fertilization restores the diploid condition of the species. Diploid condition of the species. It brings about variation in offsprings. ऑफस्प्रिंगमध्ये व्हेरिएशन्स असतात. इट इज ड्यू टू दी फ्री मिक्सिंग ऑफ पॅटर्नल अँड मॅटर्नल. पॅटर्नल म्हणजे पितृत्व आणि मॅटर्नल म्हणजे मातृत्व. जेनायटल मटेरियल विच इज हेल्पफुल फॉर इव्हॉल्युशन. नेक्स्ट फर्टिलायझेशन membrane is formed which avoid polyspermy. Next, it initiates the further development of embryo. Next, second polar body formed by intriosperms stimulate the egg to undergo second maturation division. Next, it makes एग मोर इमॉर्टल. इमॉर्टल म्हणजे काय? अमर किंवा चिरंजीव म्हणतो आपण. नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन अ सेक्स डिटर्मिनेशन. सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स इज डिटरमाइंड. आणि फर्टिलायझेशन इंट्रोड्यूस द सेंट्रिओल्स विच आर मिसिंग इन द ओव्ह्यूम. पण पाहिलं आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ मियोसिस secondary oocyte conclude the process of oogenesis. Fertilization restores the diploid number of chromosomes in the zygote. It combines the character of two parents. पण पाहिलं two parents. This leads to variation and has significance in evolution. आपणाला मल्टिपल चॉईस घेऊया आपण. हार्मोन्स दॅट कॉज युटेरस टू कॉन्ट्रॅक्ट आर डॅश डॅश. काय मल्टिपल चॉईस आहे? हार्मोन्स दॅट कॉज युटेरस टू कॉन्ट्रॅक्ट. युटेरस काय होते? कुठल्या हार्मोन्समुळं युटेरस काय होते? कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे आकुंचन होते. ए प्रोलेक्टिन अँड प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन आपल्याला माहिती आहे टू मेंटेन दी प्रेग्नन्सी हार्मोन आहे. बी इस्ट्रोजन अँड प्रोजेस्टेरॉन. सी ऑक्झिटोसिन अँड प्रोस्टॅग्लॅन्डिन्स. आणि डी FSH और LH म्हणजे फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और ल्युटिनायझिंग हार्मोन. कुठला आन्सर करेक्ट आहे? आपण पाहिलं युटेरस कॉन्ट्रॅक्ट कुठल्या हार्मोन्समुळे होता? आपण आताच पाहिलं ऑक्झिटोसिन आणि प्रोस्टॅग्लॅन्डिन्स. म्हणजे एक्सप्लेनेशन सांगतो का करेक्ट आहे. सी आन्सर करेक्ट. ऑक्झिटोसिन अँड प्रोस्टॅग्लॅन्डिन्स दी हार्मोन्स दॅट कॉज युटेरस टू कॉन्ट्रॅक्ट आर ऑक्झिटोसिन अँड प्रोस्टॅग्लॅन्डिन्स. देर आर परसिस्टल्टिक मोमेंट्स सीन इन द युटेरस. म्हणजे गर्भाशयामध्ये कुठली मोमेंट्स दिसते? पेरिस्टल्टिक मोमेंट्स. म्हणून आन्सर कुठला करेक्ट आहे? ऑक्झिटोसिन अँड प्रोस्टॅग्लॅन्डिन्स. आणि 2 मार्काला तर मी सांगितलं होतं काय विचारलं जाऊ शकतं? गिव्ह द सिग्निफिकन्स ऑफ फर्टिलायझेशन. काय महत्त्व फर्टिलायझेशनचं? आफ्टर completion of meiosis secondary oocyte conclude the process of oogenesis. तर fertilization membrane is formed which avoid polyspermy. Next, it initiate the further development of embryo. Next, second polar body is formed by intriosperms stimulate the egg to undergo second maturation division. And next काय पाहिलं आपण? It makes eggs more immortal mean चिरंजीव अमर. आणि sex of offspring is determined.
नेक्स्ट लेक्चरला आपण पाहूया इम्ब्रियॉनिक डेव्हलपमेंट.